آج میرا موبائل آپ چیک کر لو، میرے موبائل میں سب سے زیادہ جو ویڈیوز ہے وہ عمران خان کی ہے. تو اس کا کیا مقصد ہو گیا کہ میرا عمران خان سے تعلق ہے کہ جو مدعی ہیں وہ اس چیز کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ ہے یا شہباز شریف ہے یا ایجنسیاں ہیں. اب میڈیا اس کو دوسرا رنگ دے رہا ہے، لیکن اگر سچ بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ہر پاکستانی یہ خیال رکھتا ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے نا، یہ یہود و نصارہ کے ایجنڈے کے اوپر کام کرنے والا ہے. یہ فسادی میڈیا ہے. یہ کبھی بھی عوام کو حقیقت نہیں بتائے گا بلکہ عوام کو گمراہ کرے گا. انہوں نے ابھی کیا کیا ہے کہ جو ملزم جو حملہ آور ہے عمران خان کے اوپر، جس نے حملہ کیا، اس کا دوسرا ویڈیو بیان آیا. اس کے اوپر پولیس والے نے اس کے اوپر کچھ سوال کیے سعد رضوی صاحب کے متعلق. تو اس کو پاکستانی میڈیا، یہ بے غیرت میڈیا، اس کو مذہبی رنگ دے رہا ہے. اور اس میں سر فہرست جو کام کر رہا ہے وہ ARY چینل نے تو ڈائریکٹ سعد رضوی صاحب سے جوڑنے کی اس کو کوشش کی، ناکام کوشش کی. میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ ARY نیوز والوں نے اس کے اوپر کیسے رپورٹنگ کی. پھر وہ بیان بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ جو حملہ آور نوید ہے، اس کے اوپر جب اس کا دوسرا ویڈیو بیان آیا اور اس کے اوپر جو پولیس والا سوال کر رہا تھا حافظ سعد رضوی صاحب کے متعلق، تو اس نے کیا جواب دیا. اس کا جواب بھی آپ سنو گے، پھر آپ ARY نیوز کا جو ہے وہ دیکھو گے. پھر آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان کی فساد کی جو جڑ ہے، پاکستان کی جو بربادی کی جو وجہ ہے نا، وہ پاکستان کا میڈیا ہے. وہ نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان سیدھے راستے میں جائے. اور جو میں شروع سے کہتا ہوں نا کہ تحریک لبیک ہے یا حافظ سعد رضوی صاحب ہے، اس کی جو اوپر میڈیا کی جو پابندی ہے وہ ہے کسی حد تک گورنمنٹ کی یا پیمرا کی یا اداروں کا پریشر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پاکستانی میڈیا خود بھی نہیں چاہتا ہے. میں کئی ویڈیو میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، کیونکہ اگر وہ صرف پیمرا کی یا حکومت یا اداروں کی پابندی کی وجہ سے تحریک لبیک کو خبر بریک نہ کرتے، لیکن اپنے جو ان کے ذاتی جتنے صحافی ہیں، ان کے اپنے YouTube چینل ہیں، ان کے اوپر وہ تحریک لبیک کے لیے آواز اٹھاتے، لیکن نہیں اٹھاتے. تو پاکستانی میڈیا خود بھی یہود و نصارہ کے ایجنڈے کے اوپر کام کرنے والا ہے. یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کے حالات صحیح رہیں. تو ناظرین، سب سے پہلے دیکھو کہ یہ جو ARY نے کیسے خبر بریک کی ہے، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں. میں مذہبی سیاسی جماعت کی متعدد ویڈیوز ملی ہیں. پنجاب حکومت کے مطابق جو جماعت کے رہنماؤں کی تقاریر، کارکنوں کے نعروں پر مبنی ویڈیوز اس میں شامل ہیں. یہ جو نوید ہے ملزم، اس کا سب کو انتظار تھا کہ اس کا حدود اربا کیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ اس کے موبائل سے جو ویڈیوز ملی ہیں وہ ایک مذہبی سیاسی جماعت کے ساتھ ان کا کافی تعلق ہے. اور اس سب سے پہلے ناظرین، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا. ناظرین، دیکھا کہ ARY نیوز نے سٹریٹ سیدھا کلیئر اس نے تحریک لبیک سے جوڑنے کی کوشش کی کہ کسی سیاسی مذہبی جماعت کا اس کا لنک ہے، اس کے اوپر دیکھنا چاہیے. اس کی یہ ویڈیو سنتا ہے، اس کی تقاریریں، اس کے نعرے اس کے اندر موجود ہیں، یعنی کہ حافظ سعد رضوی صاحب کی طرف اشارہ تھا. اب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب اس سے دوسرا اس کی ویڈیو وائرل ہوئی، اس جو حملہ آور ہے نوید ہے، تو اس کے اوپر جب سوال کیا گیا پولیس والوں کی طرف سے حافظ سعد رضوی صاحب کے متعلق، تو اس نے کیا جواب دیا وہ بھی سنو. موبائل اس تے بہت زیادہ ہے گیا اودا سعد رضوی دا تے سعد صاحب دا کوئی ویڈیو اچھی لگی ہے شیئر کر دیتی ہے. فیس بک ایسی ہے سوشل میڈیا، جہی چیز تمہیں اچھی لگی ہے شیئر کر دو یا تسی سیو کر لو. پیسے بھی تو لیا سکو پسٹر سارے خریدیا سی میں. ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ پولیس والے نے اس سے پوچھا ہے کہ آپ کے موبائل میں حافظ سعد رضوی صاحب کی جو ویڈیوز ہیں آپ اس کو پسند کرتے ہیں یا آپ اس کا کیا تعلق ہے. تو اس نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا. وہ کہتا ہے کہ بالکل، میں سوشل میڈیا کا دور ہے، مجھے جو ویڈیو اچھی لگتی ہے، جس کی بھی اچھی لگتی ہے، میں اس کو شیئر کر دیتا ہوں اور سیو کر دیتا ہوں. اس میں تعلق کی تو کوئی بات بھی نہیں ہے. تو اب ناظرین، یہ میڈیا آج پوری امت مسلمہ کا اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، جو میں کہتا ہوں، اور آپ سہیل وڑیچ کا بھی تجزیہ سن لو. سہیل وڑیچ بھی کہتا ہے کہ تحریک لبیک جب روڈ پہ نکلتی ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. سب سے بڑی جماعت کا ایک لیڈر ہے. اگر اس کی ویڈیوز کسی کی موبائل میں مل جائے تو اس کو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کی موبائل میں اس کی ویڈیو کیوں آ گئی. اگر ایسا دیکھا جائے تو پاکستان کا فسادی لیڈر، پاکستان کا فحاشی پھیلانے والا لیڈر،
पाकिस्तान के अदारों को सरेआम गाली देने वाला, पाकिस्तानी अदारों को, पाकिस्तानी ISI के खिलाफ पूरी पाकिस्तान को खड़ा करने वाला इमरान खान, तो पाकिस्तान में शायद कोई ऐसा आदमी भी नहीं है कि उसके मोबाइल में इमरान खान की वीडियोस नहीं हो। लेकिन हाँ, अगर है भी सही मुतासिर हो रहा है, तो क्या साद रिजवी ने कभी कहा है कि इमरान खान को मारो या कत्ल करो? जो इस नवीद ने पहली वीडियोस में अगर सच है, पहली तो बात है कि ये क्लियर नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने खुद ही, PTI ने खुद ही कहा है कि ये जो है ये एक मोरा है, ये बात नहीं है, हमारे ऊपर हमला कराने वाले कोई और हैं, किसी और लोगों का मकसद है। ये जो वीडियो बनाई गई है या ये जो बयान दिलवाया गया है, ये इस बयान की कोई अहमियत नहीं है। तो पहली तो बात है कि जो मुद्दई हैं वो इस चीज को रिजेक्ट कर चुके हैं, वो इस चीज के ऊपर फिलहाल वो नहीं कहते, वो कहते हैं कि राना सनाउल्लाह या शहबाज शरीफ है या एजेंसियां हैं। अब मीडिया इसको दूसरा रंग दे रहा है, लेकिन अगर सच भी है, ये हकीकत भी है कि भाई ये जो नवीद है इसने अपना जाती तौर पे कत्ल किया है या जाती तौर पे उसको अच्छा नहीं लगता था, तो वो क्या कह रहा था? अगर उनके बातों के ऊपर गौर करें तो पहली जो उसकी वीडियो है वो कहता है कि यार ये नाच गाना करता है, वहां अजान हो रही है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं और ये बेगैरती फैला रहा है। क्या ये पाकिस्तान का बच्चा जो मुसलमान है, जिसने कलमा पढ़ा हुआ है, क्या उसको इस चीज के ऊपर दुख नहीं होता है? क्या रमजान शरीफ में जहां तरावियां हो रही हैं, जहां लोग इबादत कर रहे हैं और बात बेगैरती और नाच गाना लगा हुआ है, तो क्या ये पाकिस्तानी, क्या ये साद रिजवी लोगों को बता रहे हैं? क्या लोग अंधे हैं, लोग देखते नहीं है? क्या उनको शऊर नहीं है कि इसके जलसे में क्या कुछ होता है? क्या पाकिस्तानी को नजर नहीं आ रहा है? क्या साद रिजवी बता रहा है कि यार देखो ये बेगैरती कर रहा है, नाच गाना कर रहा है? इसके जलसे में इमरान खान ने 1000 बार गुस्ताखियां की, कितने बार उसने गुस्ताखियां की, बेअदबियां की, अपने आप को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलाया, अपने आप को अल्लाह के साथ मिलाया। इसके धरने में, इसके जलसों में लोग खड़े होकर कहता है कि इसके लिए जान देनी है तो समझो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान देनी है। यकीन माने आज तक मैंने साद रिजवी साहब के मुंह से ऐसे अल्फाज नहीं सुने इसके गुस्ताखियों को जो मैं डायरेक्ट सुनता हूं इमरान खान के। तो उसको इससे मिलाने की कोशिश कर रही है, इस मसले को सही गंभीर बनाने की कोशिश की रही है। पहले तरीके लबैक के ऊपर पहले जुल्म कम जुल्म हुए। तो नाजरीन, बात वही मेरी हो गई कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो असली पाकिस्तान की फसाद की जड़ है, वो कभी भी आपको हकीकत नहीं बताएगा। ये जितने भी बेशरम और गैरत सहाफी हैं, इनके ये डोल नेशनलिटियां हैं, ये बाहर मुल्कों में जाते हैं, इनके लिंक हैं, वहां इनको वीजे मिलते हैं, इनकी पार्टियां होती हैं, इनकी अयाशियां होती हैं, इनका एक एजेंडा होता है, उस एजेंडे के तहत ये काम करते हैं। तो ये जितना भी पाकिस्तान में ऐसा कोई सान्या होता है उसकी हकीकत अवाम तक नहीं पहुंचाते, कोशिश नहीं करते कि अवाम तक हकीकत पहुंचे, बल्कि उसको मजीद गंभीर करने की कोशिश करते हैं, उनको उलझाने की कोशिश करते हैं। तो आज इतना बड़ा वाकया हो गया है। तो जैसे कि मैं पहले बात कर रहा था कि अगर हकीकत है, अगर इसका वाकया किसी मजहबी जमात से तल्लक है या किसी से मुतासिर है, तो ना इसका हुलिया देखने में कोई मजहबी लगता है। हाँ, ये हरगिज़ नहीं है, किसी हुली के ऊपर हम किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, लेकिन ज़हरी सूरत में देखने में या इसका ना हुलिया मजहबी लगता है, ना इसने कोई सुन्नत मुताबिक दाढ़ी रखी हुई है, ना ये कोई इसका टोपी था, ना ये 5 वक्त का नमाजी लगता है, ना ये ऐसा लगता ही नहीं है। फिर कुछ मीडिया वाले उसके घर में जाके उनके पड़ोसियों से भी पूछ रहे हैं कि भाई इसका किसी जमात से सियासी तल्ला, किसी सियासी मजहबी जमात से, वो कहते हैं कि नहीं, ये नॉर्मल जिंदगी गुजारने वाला था, एक कबाड़िया था, वो काम कर रहा था। लेकिन वो साद रिजवी साहब से इस बात के ऊपर मुतासिर हो गया कि इतने बड़े लीडर को, उसको मालूम है कि इमरान खान वाकई बहुत बड़ा लीडर है, उसको कत्ल करने के लिए वो उसकी बात कहने के ऊपर या उसके ऊपर उसने असर ले लिया कि यार मैंने इसको मारना है, लेकिन सुन्नत मुताबिक जिंदगी गुजारने का वो उसने उससे असर नहीं लिया है। यानी कि कोई मजहबी जमात है या कोई मजहबी लीडर है, वो मस्जिदों में, तकरीरों में बार बार ये कहते हैं कि नमाज पढ़ो, रोजे रखो, हज करो, आप दीन के ऊपर चलो, किसी के ऊपर जुल्म ना करो। जितनी वो दीन के बारे में बताते हैं तो वो कोई उसके ऊपर असर नहीं लेता है, वो किसी के ऊपर असर नहीं करती है। लेकिन अगर कोई ऐसा सान्या हो जाता है तो फिर वो उससे लिंक जोड़ देते हैं कि यार उसकी तकरीर सुन के वो मुतासिर हो गया, उसकी तकरीर की वजह से उसने ये किया है। तो यानी कि हर एक पाकिस्तानी को ये समझ नहीं है कि कौन बेगैरती फैला रहा है, कौन फहाशी फैला रहा है, ये किसी को मालूम नहीं है। ये क्या ये उलमा बताते हैं हमको? क्या हमको मालूम नहीं है? क्या हमको बेसिक दीन के बारे में मालूम नहीं है कि कौन क्या कर रहा है? तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तानी बेगैरत मीडिया, इसको शर्म आनी चाहिए और यही असल पाकिस्तान में फसाद की जड़ है।
कोई पाकिस्तान में फसाद नहीं बनाता, यही मीडिया फैलाता है। इनकी मर्जी है तो ये गद्दे को घोड़ा बना दें और घोड़े को गद्दा बना दें। देखते हैं नाज़रीन आगे क्या होता है, ये ऊंट कौन सी करवट बैठता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।